નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। રાજ્યની 8400 ગ્રામ પંચાયતોમાં વહીવટદાર શાસનનો અંત આવવાનો છે। જૂનમાં યોજાશે ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી। ગુજરાતની 400 થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં છેલ્લા 2.5 વર્ષથી વહીવટદાર શાસન ચાલી રહ્યું છે અને ઘણા કારણોસર વારંવાર ચૂંટણી મુલતવી રહેતી આવી છે। હવે આખરે ચૂંટણી પંચ તરફથી મળતા સંકેત મુજબ જૂન મહિનામાં આખા રાજ્યમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાવાની સંભાવના પ્રબળ બની છે। राज्य चूंटणी आयोगे तमाम जिला कलेक्टरों और चूंटणी अधिकारीओं ने वोर्ड वाइज फोटावाड़ी मतदार यादी तैयार करवानो कार्यक्रम सौंप्यो छे। 1 मे थी 16 मे वच्चे चालनारा आ कार्यक्रम अंतर्गत 2 मे प्राथमिक यादी प्रसिद्ध थशे। 8 मे सुधी दावा वांधाओ और 16 मे अंतिम यादी जाहिर कराशे। राज्य चूंटणी आयोगना सचिव जीसी ब्रह्मभट्टे जाहिर करेला निर्देश मुजब हवे एकाद अठवाडियामां ग्राम पंचायतोनी सामान्य अने पेटा चूंटणीनी तारीखो जाहिर थवानी पूरी शक्यता छे। मतदार यादी पूर्ण थया पछी पण उमेदवारी फॉर्म भरवानी अंतिम तारीख सुधी मतदार नाम उमेराई अथवा तो रद्द थई शके छे। ग्राम पंचायतनी चूंटणी कोई राजकीय पक्षना चिन्ह पर लड़ाती नथी अने उमेदवारो व्यक्तिगत रीते लड़ी शके छे। आ कारणे ईवीएमना बदले बेलेट पेपरथी मतदान थशे। રાજપીપળા શહેરના લોકો માટે દવાની સુવિધાઓમાં વધારો। રાજપીપળા શહેરમાં ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા જન ઔષધિ કેન્દ્રનો શુભારંભ કરાયો। રાજપીપળા ખાતે 84મું તેમજ નર્મદા જિલ્લાનું 3જું જન ઔષધિ કેન્દ્ર છે। પહેલા લોકોને દવા લેવા 2 કિલોમીટર દૂર સરકારી હોસ્પિટલમાં જવું પડતું, ત્યારે જન ઔષધિ કેન્દ્ર શરૂ થતા લોકોમાં ખુશી જોવા મળી। આ કેન્દ્ર થકી દવા લેનાર લાભાર્થીઓને લાભ થશે। આ કેન્દ્રમાંથી દવા લેવાથી આર્થિક રીતે પણ ફાયદો થશે। આ જિલ્લાની ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે ખૂબ જ અગત્યનું અને ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે જે રૂટીન જે મેડિકલ સ્ટોર છે એમાં જે દવાઓ મળતી હોય છે એ દવાઓની સામે આની અંદર લગભગ 60 થી 70% ઓછા ભાવે મળતી હોય છે। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ જન ઔષધિ કેન્દ્ર ગુજરાતની સાથે સાથે દેશભરમાં જ્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યા ત્યારે ઉદ્દેશ્ય એટલો જ હતો કે જે પણ ગરીબ મધ્યમ વર્ગની પ્રજા છે એ લોકોને આ દવાઓનો ખર્ચો જે પોષાતો નથી એ ખર્ચોને પહોંચી વળવા માટે સારામાં સારી ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ કે જે મોટી મોટી કંપનીઓની જ દવાઓ હોય છે, પરંતુ જેનરિક દવાઓ કે જે ઓછા ભાવે મળી રહે છે પરંતુ એની ગુણવત્તામાં કોઈ ફરક નથી પડતો। सूरतना कठोरमा हत्यानो प्रयास करनार आरोपीए वकील पर कर्यो हुमलो। जामीन पर छूट्या बाद हत्याना प्रयासना केसमां साक्षी रहेला वकील पर हुमलो कर्यो। आरोपी प्रकाश मैसूरिया अने तेमना पुत्र आयुष मैसूरिया द्वारा वकील सौरभ पर धारिया वडे हुमलो करायो। आ हुमलामां गंभीर रीते घवायेला सौरभने होस्पिटल खसेडाया। पोलीसे पिता पुत्रनी धरपकड़ करी। उल्लेखनीय छे के आरोपी प्रकाश मैसूरियाए 2020 में अरविंद सोलंकी नामक व्यक्ति पर फायरिंग कर्युं हतुं। आ गुनामां साक्षी तरीके एडवोकेट सौरभ हतो, जेने प्रकाश मैसूरियाए अवारनवार साक्षीमांथी हटी जवा धमकी पण आपी हती। आ कामना आरोपी प्रकाश कांतिलाल मैसूरिया अने आकाश प्रकाशभाई मैसूरिया के जेओना विरुद्धमां कामरेज पोलीस स्टेशन में अगाऊ गुनो दाखल थयेलो होय 307 नो एनी अदावत राखी अने साक्षी में फरी जवा माटे दबाण करी धमकीओ आपी अदावत राखी एने माथाना भागे धारियाना घा मारी ईजा पामे। अमदावादना साबरमती विस्तारमां गत डिसेम्बर 2024 में बनेली पार्सल ब्लास्टनी घटनामां कोर्टे आरोपीना जामीन नामंजूर कर्या। आरोपी रोहन उर्फे रॉकी रावड़ना जामीन ग्राम्य कोर्टे नामंजूर कर्या छे। आरोपी रोहने चार्जशीट पहला ज अमदावाद ग्राम्य सेशन्स कोर्ट में रेग्युलर जामीन मेळववा अरजी करी हती, जे अंगे मूळ फरियादी बलदेव सुखड़ियाना वकील तरफथी जामीन अरजीनो कोर्ट समक्ष विरोध करवामां આવ્યો હતો। फरियादीना वकील केविन पटेल तरफथी कोर्ट समक्ष रजूआत कराई हती के आ केसना बंने आरोपीओ रूपेण राव अने रोहन छेल्ला 6 महीनाथी साथे रहता होवाथी बोम्ब बनावता शीख्या छे, जेथी जामीन मळता देशद्रोही कृत्य करे तेवी दहशत छे। साथे ज आरोपीने जामीन मळे फरियादीना परिवारने पण जोखम रहेલું છે અને केस परत खेंचवा धमकी आपीने केसना पुरावा साथे चेड़ा थवानी पण संभावना रहेली छे, जेथी आरोपी रोहन उर्फे रॉकी रावड़ना जामीन नामंजूर करवा जोईए। कोर्टे बंने पक्षोनी दलीलने ध्यानमां लई पार्सल ब्लास्ट केसना आरोपी रोहनना कायमी जामीन नामंजूर कर्या।
કોર્ટે એમના ઓર્ડરમાં નોંધ્યું કે કેટલો સમય થશે, શું થશે, એ અરજદારના કોઈ વકીલ તરફથી રજૂઆત નથી થઈ અને મૂળ ફરિયાદીને એવી બીક છે કે જો આને જામીન આપવામાં આવશે તો અમને ધમકી આપશે તથા જે બી એમાં જે સાક્ષીઓ છે એ સાક્ષીઓ સાથે ચેડા કરી શકે છે. એટલે નામદાર કોર્ટે એમના જામીન અરજી નામંજૂર કરી. ખેડાના ઠાસરા તાલુકાના આગરવા ગામે કરંટ લાગતા 3 લોકોના મૃત્યુ થયા. કૂવાની મોટરનો કરંટ લાગવાથી માતા પુત્ર અને પુત્રીનું મૃત્યુ થયું. ખેતરની ઓરડીમાં 2 વર્ષથી મીરા નામની દીકરીને કરંટ લાગતા તેની માતા દીકરીને બચાવવા ગયા. દીકરીને બચાવવા જતા માતાને પણ કરંટ લાગ્યો તો માતાની સાથે ઓરડીમાં પહોંચેલા 8 વર્ષીય પુત્રને પણ કરંટ લાગ્યો. વધુમાં માતા પુત્ર અને પુત્રીને બચાવવા જતા સાસુ લીલાબેનને પણ કરંટ લાગ્યો. જોકે આ ઘટનામાં લીલાબેન ઇજાગ્રસ્ત થયા, જેમને સારવાર માટે ખસેડાયા, જ્યારે માતા પુત્ર અને પુત્રીના મૃત્યુ થયા. આમ એક જ પરિવારના 3 લોકોના મૃત્યુ થયા. કૂવાની ટેસ્ટ લાઈન હતી બોરની 10 એચપીની મોટરની. હવે એની અંદર શું વાયર કે ફાયર થયેલો હતો ને આવા એ લાઇટ 9 વાગે આવે તો લાઇટ જોવા માટે શીડો આમ ગોત થઈને લાઈન જોવે એ રીતના જોવે. એની અંદર બેન જે હતા એ બેનના હાથમાં આવી ગયો વાયર. પછી પેલો છોકરો રડતો રડતો આવ્યો એટલે પછી છોકરો ગયો તે છોકરો ચોંટી ગયો ને પાછળ પેલી જે નાનું છોકરું હતું એ તો કેડમાં હતું. એમાં પછી જે એમના સાસુમાં હશે એ સાસુમાં પછી ગયા ખોટું લે પણ એમને થોડો કરંટ પછી એ ખોટું મારી એટલે એમને થોડો કરંટ તો લાગ્યો જ છે. અંકલેશ્વરના પાનોલી નહેરમાં ડૂબી જવાથી યુવકનું મૃત્યુ થયું. નહેર ક્રોસ કરતી વખતે પગ લપસતા યુવાન ડૂબ્યો હતો. મહારાજા નગર નજીક નહેરમાંથી યુવાનનો તરતી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો. મૃતક યુવાન રાહુલ ઠાકોર, જે 27 વર્ષની ઉંમરનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મહારાજાનગરની નહેરમાંથી યુવકનું મૃત્યુ થયું છે. પાનોલી નહેરમાં ડૂબી જવાથી યુવકનું મૃત્યુ થયું છે. નહેર ક્રોસ કરતી વખતે તેનો પગ લપસી ગયો અને તે ડૂબી ગયો હતો. સુરતના કિમ વિસ્તારમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશનો અનોખી રીતે વિરોધ થયો. કિમ ઓવરબ્રિજ પર પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના ઝંડા લગાડવામાં આવ્યા. રોડ પર ઝંડા લગાવી પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશનો વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. આતંકવાદ બંધ કરો સહિતના સૂત્રો પણ લખવામાં આવ્યા હતા. તો સુરતના કિમ રોડ વિસ્તારનો આ બનાવ છે, જ્યાં લોકોએ વિરોધ કર્યો. બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન બંનેનો વિરોધ કર્યો. રોડ પર બંને દેશોના ઝંડા લગાડ્યા અને ત્યારબાદ તેનો વિરોધ અનોખી રીતે કર્યો હતો. રાજકોટમાં ઈશાન મેમણ નામના યુવકની હત્યાનો મામલો. મુખ્ય આરોપી અમન ચૌહાણની ધરપકડ થઈ ગઈ છે. આરોપીની પૂછપરછમાં હત્યાને લઈને ખુલાસો થયો છે. પત્નીને પરેશાન કરતો હોવાથી હત્યા કરી હતી. અમન સહિત 3 શખ્સોએ હત્યા કરી. અફજલ અને સાહિલની અગાઉ પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નર્મદાના નાંદોદમાં પ્રાંત અધિકારી પર ટ્રક ચડાવવાના મામલે ફરિયાદ થઈ છે. લોડર ચડાવીને કચડી નાખવાની કોશિશ થઈ છે. ડ્રાઈવર સામે પ્રાંત અધિકારીએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. નાંદોદના સિસોદરા ખાતે નર્મદા નદીના તટમાં પ્રાંત અધિકારી પર ટ્રક ચડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીઓ પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુરના હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગેરકાયદે રેતી ખનન રોકવા પ્રાંત અધિકારી સાદા ડ્રેસમાં બાઇક પર ગયા હતા. બાઇક પર ટ્રક ચડાવીને કચડી નાખવાનો પ્રયાસ થયો હતો. પ્રાંત અધિકારી કિશનદાન ગઢવીએ જ ફરિયાદી બની આ મામલે ફરિયાદ કરી છે. રાજકોટના ધોરાજીમાં લગ્નમાં મારામારી થઈ. ધોરાજીના ફરેણી રોડ વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ધીંગાણું મચી ગયું હતું. લગ્ન પ્રસંગમાં છરી, ધોકા અને પાઇપ ઉડ્યા. લગ્નના ફુલેકામાં નજીવી બાબતે છરી અને ધોકાથી સામસામે હુમલા થયા. લગ્નમાં અનુસૂચિત જાતિ અને દેવીપૂજક સમાજના યુવકો સામસામે બાખડ્યા હતા. યુવકોને સારવાર અર્થે સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા. 3 થી 4 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ધોરાજી સિટી પોલીસ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચી આગળની તપાસ કરી હતી. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના તોરણિયા ગામના સરપંચે પોલીસ પર આરોપ લગાવ્યા. સરપંચનું કહેવું છે કે પોલીસે છેલ્લા 3 દિવસથી સરપંચના ઘરને બાનમાં લીધું છે. પોલીસ દાદાગીરી કરી રહી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. ગત 24 એપ્રિલે પોલીસ અને ગ્રામજનો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું, જેમાં આ સરપંચ પણ સામેલ હતા. તેથી પોલીસે અગાઉ 5 લોકો પર ફરજ રૂકાવટનો ગુનો દાખલ કર્યો, જેમાં સરપંચ સામે પણ ગુનો નોંધાયો હતો. તે દિવસ બાદથી પોલીસ સતત સરપંચના ઘર આગળ આંટાફેરા મારી રહી હોવાના તેમજ દાદાગીરી કરાતી હોવાના આક્ષેપો કર્યા. હું એટલી હદે માનસિક રીતે થાકી ગયો છું કે જો હવે આ પોલીસ બંદોબસ્ત હટાવી
મને મારા માનવ અધિકારો નહીં ફરત આપવામાં આવે, હું મારો કામ ધંધો નથી કરી શકતો, હું મારું સરપંચપણું નથી કરી શકતો. જો હવે આ પોલીસ બંદોબસ્ત કાયદેસર રીતે હટાવી લેવામાં નહીં આવે તો હું અને મારો પરિવાર કોઈ પણ પ્રકારનું એવું પગલું ભરી લેશું તો એના તમામ જવાબદાર આ ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને એમના ઉપરી અધિકારીઓ રહેશે. એની તોરણીયા સરપંચની જે કહેવાય ફરજ ઈ અને એક જાગૃત નાગરિક તરીકે તે ખાલી ફક્ત દૂરથી વિડીયો ઉતારે છે. હવે આ બધું કેટલાય દિવસથી ન્યૂઝમાં આવે છે, એનો પર્સનલ ખાર રાખીને, હું એમ જ કહીશ, પર્સનલ ખાર રાખીને એના ઉપર ગુનો નોંધાવે છે કે ભાઈ ફરજ રૂકાવટનો ગુનો અને મદદનીશનો ગુનો, એવો ગુનો ઈ નાખે છે. બરોબર, તો એવો એક મોટો ગુનો નથી કે જેમાં પોલીસને સતત 3 દિવસ સુધી 24 કલાક એ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પહેરા દેવા પડે. કુતિયાણાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂરા મુંજા જાડેજાના પત્ની હિરલબા જાડેજા સહિત અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અપહરણ તેમજ પૈસાની લેતી દેતી બાબતે ગુનો નોંધાયો હતો, જે બાદ આખરે પોલીસે હિરલબા જાડેજા તથા હિતેશ ઓડેદરા સહિત અન્ય લોકોની ધરપકડ કરી. પોરબંદર જિલ્લાની અને હાલમાં ઇઝરાયલમાં રહેતી લીલુ ઓડેદરા નામની મહિલાએ ઇઝરાયલથી એક વિડીયો મેસેજ શેર કરી આક્ષેપ કર્યા હતા કે હિરલબાના માણસો તેમના પતિ અને પુત્રનું અપહરણ કરીને હિરલબાના બંગલા ખાતે લઈ જઈ ઘણા દિવસોથી ત્યાં રાખવામાં આવ્યા. તેના પતિ તેમજ પુત્રનું અપહરણ કર્યું હોવાના આક્ષેપ કર્યા. આ વિડીયો દ્વારા મહિલાએ ગુજરાત પોલીસ અને સરકારને તેમના પતિ અને પુત્રને બચાવવા માટે અપીલ કરી. મારા માથે દુનિયાના રૂપિયાનું પબ્લિકે નાખ્યું. મેં કોઈના બૂસ નથી માર્યા, કોઈના રૂપિયા કઈ હતાડ્યા નથી. હું ખુદ વ્યાજ ભરા, મારા મેરે 1 રૂપિયો હે નહીં. મેન પોઈન્ટ અટાણે મારા ઘરનાવનો હે, મારા ઘરના અટાણે ફૂલ મુસીબતમાં હે. મારા ઘરનાવની આજથી 15-17 દી પહેલા રાતે 2 વાગે હિરલબાના માણસો લેગા, પૈસાના વહીવટ બાબત લેન એણીના રાખી દીધા. હું કઈ બીજો વિચારે નથી થકતી મરવા સિવાય. હું તો કાલે મરે જા કે અટાણે મરે જા મળી નથી ખબર, પણ મારા ઘરનાવની બસાવો, મારા ઘરનાવની બારણે કાઢો. મારો દીકરો, મારો ઘરવાળો ને મારો બાપ ત્રણેયના અટાણે હે. એટલા ટાઈમ થયા એના મેરા કાયમી ફોન નથી રહેતો, હું ફોન કરે હગા. સુરતમાં માર્ગ અકસ્માતના બનાવમાં અઠવા ગેટ પાસે 5 દિવસ પહેલા મોપેડને અન્ય બાઇક ટક્કર મારતા ઈજા પામેલા બેંકના આસિસ્ટન્ટ મેનેજરનું સારવાર દરમિયાન આજે મૃત્યુ થયું. બેંકના આસિસ્ટન્ટ મેનેજર 5 દિવસ મોત સામે લડ્યા હતા અને આખરે દમ તોડી દીધો. 2 બાઇક વચ્ચે થયેલા અકસ્માતની ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા. મોપેડ ચાલક મસ્તકનું સારવાર દરમિયાન આજે મૃત્યુ નીપજ્યું. આજે તે કોટક બેંકમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે જ્યારે ફરજ બજાવતા હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તેમને સંતાનમાં એક પુત્ર છે. ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો વરસાદ ખાબકશે. જી હા, 3 થી લઈને 7 મે સુધી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વરસાદ થઈ શકે. હવામાન વિભાગની કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 3 થી 7 મે સુધીમાં કડાકા ભડાકા સાથે માવઠું થઈ શકે. 3 દિવસ બાદ 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાન તરફ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે. डे 3 से लेकर डे 7 तक आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है. और जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है उसमें जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. તો ગુજરાતમાં હજુ 2 દિવસ ગરમીનો પ્રકોપ રહેશે. આજે ઉકળાટ ભર્યું વાતાવરણ રહી શકે છે. અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રી રહી શકે. કંડલા સૌથી વધુ 45 ડિગ્રી સાથે સૌથી ગરમ વિસ્તાર રહ્યો. आज के लिए डिस्कम्फर्ट कंडीशन बनी रहेगी पूरे गुजरात कोस्ट में. और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 43.5 और गांधीनगर में 43.4 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ. और फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए आज के लिए 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है. ગુજરાતના 65મા સ્થાપના દિવસની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતવાસીઓને શુભકામના પાઠવી. આજે ગુજરાતનો પણ સ્થાપના દિવસ છે. વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા સૌ ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને પણ ગુજરાત સ્થાપના દિવસની
खूब खूब शुभकामनाओं। રાજ્યના વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. વેલકમ બેક. ગુજરાતના 65મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રજાજોગ સંદેશો આપ્યો છે. સૌને નમસ્કાર. ગુજરાતના 65મા ગૌરવવંતા સ્થાપના દિવસની સૌ ગુજરાતીઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, રવિશંકર મહારાજ, ઇન્દુ ચાચા, વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવા લોકસેવકની પુણ્યભૂમિ એટલે ગુજરાત. આઝાદી સંગ્રામના શૌર્યભરા ઇતિહાસની ભૂમિ એટલે ગુજરાત. 1960માં અલગ રાજ્ય તરીકે અસ્તિત્વમાં આવેલા ગુજરાતની યશગાથા અને સમૃદ્ધ વારસામાં દરેક ગુજરાતીઓનું યોગદાન છે. નામી અનામી જેણે જેણે ગુજરાતના ઘડતરમાં યોગદાન આપ્યું છે તે સૌના સ્મરણનો અવસર આ ગુજરાત ગૌરવ દિવસ છે. ગુજરાત આજે વિકાસની એવી ઊંચાઈ પર છે કે વિશ્વ આખું ગુજરાત તરફ આકર્ષાયું છે. ડગલું ભર્યું કે ના હટવું ની કવિ નર્મદની પંક્તિઓ ચરિતાર્થ કરીને ગુજરાતે વિકાસ માર્ગ મક્કમતાથી ડગ માંડ્યા છે. આ વર્ષનો ગુજરાત ગૌરવ દિવસ આપણા માટે પથદર્શક છે. એક દાયકા પછી 2035માં ગુજરાતની સ્થાપનાનો હીરક મહોત્સવ આપણે ઉજવવા છીએ. 2025થી 2035ના આ આખા દાયકાને ઉત્કર્ષ ગુજરાત હીરક મહોત્સવ તરીકે ઉજવવાનો રોડમેપ આપણે તૈયાર કર્યો છે. આ હીરક મહોત્સવ ગુજરાતીઓના સન્માન સાથે સમૃદ્ધ ઇતિહાસ તથા સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોની ઉજવણીને જન ઉત્સવ બનાવવાની નેમ છે. એટલું જ નહીં, ગુજરાતના ઘડતરમાં જે અતિ મહત્વપૂર્ણ છે તેવી બાબતો પ્રસંગોને પ્રતિબિંબિત કરવા ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ્સ ઉજવાશે. આપણા રાજ્યનો ભવ્ય ઇતિહાસ પુનર્જીવિત કરવા ગુજરાત ગૌરવ ગાથા અન્વયે વિવિધ કાર્યક્રમો પણ આ સમગ્ર દાયકા દરમિયાન કરવાના છીએ. ગુજરાતની સ્થાપનાના હીરક જયંતિ મહોત્સવ ઉપરાંત વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરવાની દિશામાં પણ આપણે આગળ વધવું છે. એક વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે કે 1960થી 2000ના 4 દાયકામાં ગુજરાત જ્યાં હતું ત્યાંથી પાછલા અઢી દાયકામાં અનેક ઘણું આગળ વધી ગયું છે. આ વિકાસના પાયામાં 2001થી ગુજરાતને મળેલી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશિપ, વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં દેશના અમૃતકાળમાં હવે વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનો આપણો નિર્ધાર છે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત 2047ના નિર્માણમાં સુશાસનની પણ એટલી જ મહત્વની ભૂમિકા છે. આપણે સુશાસનની દિશા અને બંધારણના મૂલ્યોને જાળવી રાખીને રાષ્ટ્ર નેતાઓની પ્રેરણા તથા આશીર્વાદ સાથે વિકાસની યાત્રા અવિરત રાખવી છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે ઘડેલા સંવિધાનના 75 વર્ષની ગરિમામય ઉજવણી, સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિ અને ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જયંતિ, ગુડ ગવર્નન્સના પ્રણેતા સ્વર્ગસ્થ અટલ બિહારી વાજપેયીજીનું જન્મ શતાબ્દી વર્ષ, આ બધી જ ઉજવણીઓથી રાષ્ટ્રહિત પ્રથમનો ભાવ જન જનમાં જગાવવો છે. 2047માં દેશની આઝાદીની શતાબ્દી ઉજવીએ ત્યાં સુધીના 25 વર્ષના કાલખંડને વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે અમૃતકાળ સાથે કર્તવ્ય કાળ પણ કહ્યો છે. આ કર્તવ્ય કાળમાં વિકસિત ભારત 2047માં ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ પોતાનું સંપૂર્ણ યોગદાન આપવા સજ્જ છે. આજે જ્યોતિર્ગ્રામ યોજનાથી 24 કલાક સતત 3 ફેઝ વીજળી રાજ્યના અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામો સુધી મળી છે. વીજળી ઉત્પાદનની ક્ષમતા 8750 મેગાવોટથી વધીને લગભગ 53,000 મેગાવોટ થઈ છે. ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં ગેસ ગ્રીડ, વોટર ગ્રીડ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી ગ્રીડનું નિર્માણ થયું છે. વીજળી, પાણી સાથોસાથ આરોગ્ય સેવાઓ, શિક્ષણ અને અન્ય સામાજિક સેવાઓમાં અમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે. સમ્યક અને સર્વેસર્ષી વિકાસ કેવો હોય તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગુજરાતે આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં પૂરું પાડ્યું છે. ગરીબ, અન્નદાતા, ખેડૂત, યુવા શક્તિ અને મહિલા એમ જ્ઞાન શક્તિ આધારિત વિકાસનો ધ્યેય સાકાર કરવાની દિશા લીધી છે. આદિજાતિ હોય કે ગરીબ,
વંચિત છેવાડાનો માનવી હોય, કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભ 100% દરેક લાભાર્થીને પહોંચ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશા દર્શનમાં આપણે સેચ્યુરેશન એપ્રોચ અપનાવ્યો છે. ઔદ્યોગિક, સાંસ્કૃતિક, સામાજિક વિકાસની સાથે આપણે વર્લ્ડ ક્લાસ અર્બન ડેવલપમેન્ટને વધુ ગતિ આપવા આ વર્ષને શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 2047 સુધીમાં 70% વસ્તી શહેરોમાં વસવાટ કરતી હશે એવા અંદાજ સાથે અર્બન પ્લાનિંગ કર્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે વેપારી રાજ્ય તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ વધે, નવા વેપાર ઉદ્યોગ વિકસે માટે 2003થી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટની શરૂઆત કરાવી હતી. વાયબ્રન્ટ સમિટના પરિણામે રોજગારીની વિપુલ તકો ઉપલબ્ધ થઈ છે. ગુજરાતને બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરનારી આ સમિટે 20 વર્ષની સફળ યાત્રા પૂરી કરી છે. ગુજરાત ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બન્યું છે. હવેનો જમાનો સોલર, વિન્ડ અને હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જીનો અને ગ્રીન હાઇડ્રોજનથી ગ્રીન ગ્રોથનો છે. ગુજરાતે તો એ દિશામાં ક્યારનું આયોજન કરી દીધું છે. આપણી રિન્યુએબલ એનર્જી કેપેસિટી દેશની કુલ કેપેસિટીના 15% થઈ છે. સોલાર રૂફટોપ યોજનામાં ગુજરાત 3 લાખથી વધુ ઘરો આવરી લઈને બહુ આગળ નીકળી ગયું છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી ગુજરાત વિકાસનું જે રોલ મોડલ બન્યું છે તેને વિકસિત ગુજરાત 2047 દ્વારા આપણે વધુ નવી ઊંચાઈ આપવી છે. આ માટે વિકસિત ગુજરાત 2047નું વિઝન ડોક્યુમેન્ટથી સંપૂર્ણ યોગદાન આપવા કમર કસી છે. દેશમાં આવું વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરનારું પ્રથમ રાજ્યનું ગૌરવ આપણે મેળવ્યું છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં થયેલા અવિરત વિકાસને પાયામાં રાખીને આ વિઝન ડોક્યુમેન્ટમાં દેશના અમૃતકાળના આગામી 25 વર્ષ માટે રાજ્યના ભાવિ વિકાસના લક્ષ્યાંકો નિર્ધારિત કર્યા છે. આર્થિક વિકાસના યોગ્ય સંસાધનો, આવકના સ્ત્રોત અને સૌને ઉપલબ્ધ કરાવીને દરેક પરિવારની આર્થિક સમૃદ્ધિને અર્નિંગ વેલ્થથી સુનિશ્ચિત કરવાનું લક્ષ્ય છે. પરંપરાગત ઉપયોગથી આગળ વધીને આપણે રાજ્યમાં હાઈટેક ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપવાના વેગ આપ્યો છે. સેમિકન્ડક્ટર જેવા નવા ક્ષેત્રો માટે નીતિ નિર્માણના પરિણામે રાજ્યમાં 3 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ આકાર લઈ રહ્યા છે. એઆઈ આધારિત ઉદ્યોગોને વેગ આપવા માટે ગિફ્ટ સિટી ખાતે એઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની સ્થાપના કરી છે. રાજ્યમાં હાઈ વેલ્યુ જોબ ક્રિએશન માટે આપણે ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર પોલિસીની તાજેતરમાં જાહેરાત કરી અને ગિફ્ટ સિટી ખાતે ઇન્ફોનિયમ ટેકનોલોજીનું ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર પણ કાર્યરત થયું છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી વિકાસમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની પણ એટલી જ મહત્વની ભૂમિકા છે. નીતિ આયોગની મદદથી સુરત અને તેની આસપાસના વિસ્તારના સ્ટ્રેટેજિક ડેવલપમેન્ટ માટે સુરત ઇકોનોમિક રિજિયન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ માટે પણ આવા માસ્ટર પ્લાન બનાવવાનું આપણું આયોજન છે. વિકાસની તકો વધારવાની સાથે સાથે લોકોનું જીવન ધોરણ સરળ બને તે માટે આપણે લિવિંગ વેલ પર ફોકસ કરીને આયોજનબદ્ધ રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અર્નિંગ વેલ અને લિવિંગ વેલની વિભાવના સાથે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે પર્યાવરણ અનુકૂળ વિકાસનું આપણું લક્ષ્ય છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે પર્યાવરણની જાળવણીથી ગ્લોબલ વોર્મિંગના પડકારોના સામનો કરવાની દેશવાસીઓને પ્રેરણા આપી છે. ગુજરાતે એનો પ્રતિસાદ આપતા વરસાદી પાણીના સંગ્રહ અને સંચય માટે કેચ ધ રેઇનની રાજ્યવ્યાપી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. એક પેડ મા કે નામ અન્વયે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવીને ધરતી માતાને હરિયાળી કરવાની નિર્ધાર આપણે કર્યો છે. મહાનગરોમાં અર્બન ફોરેસ્ટ ઊભા કરવાના છીએ. આપણા અમદાવાદે તો 70 લાખથી વધુ વૃક્ષો વાવીને એ દિશામાં આગવું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે મન કી બાતમાં તેની જે પ્રશંસા કરી છે તેનાથી આપણો ઉત્સાહ બેવડાયો છે. સ્વચ્છતા સાથે સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્તી માટે આપણે મેદસ્વીતા મુક્ત ગુજરાતનો સંકલ્પ કર્યો છે. આપણું અને ધરતી માતાનું બંનેનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા પ્રાકૃતિક ખેતી માટે વધુને વધુ ખેડૂતોને પ્રેરિત કરવા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શરૂ કરાવેલા આવા સામાજિક જાગૃતિના અભિયાનને વેગવંતા બનાવીને દરેક નાગરિક માટે લિવિંગ વેલનું વધુ સંગીન કરવા છે. આપણો તો એક જ સંકલ્પ છે,
ગુજરાત વિકાસના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રથમ ક્રમે રહે. આજે ગુજરાત ગૌરવ દિવસે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં વિકસિત ભારત 2047 માટે ગુજરાતના વિકાસને સમર્પિત થવાનો સાથે મળીને સંકલ્પ કરીએ. ફરી એકવાર સૌને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની અનેક અનેક શુભેચ્છાઓ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.